யாரு சாய் அப்போ சாய் தேடி தான் இவங்க வந்துக்கிறாங்க. அதான்டா சாய் தேடி தான் வந்துக்கிறாங்க. ஒருவேளை இவரா இருப்பானோ சோபின். குரோசவா ஃப்ரேம் மாதிரி இது. குரோசவா இது. அவங்க லைட்டா மிஸ் ஆச்சுன்னா போறதுக்கு பின்னாடியே வராங்க. அவங்ககிட்ட ஒரு கன்னர் ஒருத்தர் இருந்தார்ல லாங் பரல் வச்சு. പരിപാടിയാണെങ്കിലേ ഇന്ന് ഉണ്ട് അത്ര ദൂരം വരെ നിനക്കറിയാമോ? எங்கடா முன்னாடி விட்டுறாங்களா? ஐயோ மறுபடியும் ஃபாக் வந்துச்சு போறா. എസ്കേപ്പ് ആയടാ. എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് മുങ്ങാനാ സാറേ? നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ ഞാനല്ല. സാർമാര് വഴി തരില്ലേട്ടാ, ഒരു കിടക്കട്ട സ്ഥലം അതാണ്. ജീപ്പൊന്നും പോകത്തില്ലാടാ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള വകയൊന്നുമില്ല സാറേ. അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷം കരിക്കോട്ടക്കരിന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത്. നിന്നോട് ജീപ്പ് പോകുന്ന വെച്ച് നീ അതിന് മാത്രം മറുപടി കണ്ടോ? അതാണ് നിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയണ്ട. നിന്റെ സൈന്യനോടോ ബാച്ചിലോ ക്ഷണിച്ചോ? ഈ വഴി കുറച്ചുകൂടി പോണം. നടക്കടാ, ഈ വഴി കുറച്ചുകൂടി പോണം. നടക്കടാ നടക്കടാ നടക്കടാ. 2 കിലോമീറ്റർ കൂട്ടു പോയി. வர்றாங்க போகிறோம் பின்னாடியே. നമ്മൾ ജീവിച്ച പോലെ വട്ടം சுத்த விட்றாங்கன்னு நினைக்கிறான் அவங்க 2 பேர் இல்லை. அந்த ஃபேண்டம் மாதிரி எங்கே என்ன தெரியுது 2 சைடு இந்த ஷாட்டு அவங்க லாங்கில் வராங்க, மேலே போகிறாங்க போகிறா. என்னடா வீட்டு ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு வந்துக்கிறாங்கடா. கட்சியில் கல் கடைக்கு பின்னாடி வந்துட்டாங்க. இவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து நின்றுக்கிறாங்க. എന്നോട് സംസാരിച്ച സ്വരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ 7 ദീപപീഠങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. ദീപപീഠങ്ങളുടെ മധ്യേ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലുള്ള ഒരുവൻ, അവന് പാദം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന തങ്കൻ. എന്റെ ആംഗിളാ സാറേ. സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കോ? തളർന്നു കിടക്കുവോ സാറേ? ജോയി, നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിയിട്ടില്ലോ? അഭിനയിച്ചതൊക്കെ മതി, കൂട്ടിക്കറ സമയപ്പാ. എഴുന്നേറ്റോ സാറേ. ഒരു കൊല്ലായിട്ട് കിടപ്പാണ് സാറേ. കഷായം കുഴപ്പം മാത്രമേ ഇപ്പം. എന്നതാ സാറേ ഇച്ചാൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസ്? ഈ മേലാത്ത ആളിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒരു 10 വർഷം അകത്തെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് പെങ്ങളെ. കാട്ടി കയറി മാന്യമ്ലാവനെയും വെടിവെച്ചതും പിന്നെ ചില കൊച്ചാമ്പിള്ളേരുമായിട്ട് കലാപരിപാടികളും. സാറേ, ചില കേസൊക്കെ ഉണ്ട്, സത്യം. ബാക്കിയുള്ള കേസ് ഈ പോസ്റ്റാറിനെ തലക്കെട്ടി വെച്ചാൽ സാറേ. ക്ഷമിക്കും സാറേ, ഈ കൊല്ലത്തിന് നടക്കേണ്ട അതൊരു പാവമാണ് സാറേ. ഒരു കണ്ണുവട്ടം കാണിക്കും സാറേ. നീ ചത്ത് കിടന്നാലും തളർന്നു കിടന്നാലും നാളെ രാവിലെ നിന്റെ ഇടുക്കൂട് കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഹാജരാക്കും. തീരുമാനം കിഴിവെക്കാനൊക്കെ അവിടെ ആളുകളുണ്ട് ജയിലിൽ.
നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം. സാറുമാര് നോക്കട്ടെ. വിൽപ്പച്ചായോ നമ്മുടെ ജോയിമനെ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കൊണ്ടാകാ. ആങ്ങളെ പരിപാടി ഓടിച്ച് അയ്യോ ചെവിയുടെ കഷ്ണം പോയത് എന്നാ ചോദിവനെ. അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നല്ല അടിച്ച കൊണ്ടുപോട്ടെ നീ. എന്നടാ மைண்ட் ஸ்டோன் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? கூடு விட்டு கூடு மாற்றிட்டா கண்ணு ஒன்று வந்து அவர் என் உடம்பு தான் தூக்கிட்டு போக முடியும். ഏയ് ഒന്നുമില്ല സാറേ, ഞാൻ പണ്ടത്തെ ഒരു തിരുമേടെ കഥ ആലോചിച്ച് ചിരിച്ചാണ്. ഞാൻ ആ കഥ പറയട്ടെ സാറേ, മാടനെ പിടിക്കാൻ പോയ തിരുമേയുടെ കഥ. എന്നാ ഞാൻ വേറൊരു കഥ പറയാം സാറേ. പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്ന കഥ. അതിലും പണ്ടും വേറൊരു പോലീസുകാരൻ വന്ന കഥയുമുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് വേറെ. ചക്രം കറങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. പണ്ട് അതിലും പണ്ട് പിന്നെയും പണ്ട്. ഈ കാര്യം പറ. ആ പോലീസുകാരൻ വരുന്ന വഴി ഒരുത്തനെയും കൂടെ കൂട്ടി. നേരം പോക്ക് ആവൂലെന്ന് കരുതി തിരുമേനി അല്ല, ആ പോലീസുകാരൻ അവനെയും കൂട്ടി ഒരു വരവാണ്. ഫാൻസി ഡ്രസ് കളിച്ച് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കോ സാറേ? ഞങ്ങൾ ഒന്നും തിരിയാത്ത പോലെ അങ്ങിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വന്ന കഥ மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்காங்கல. ചുമ്മാ കളിയാണല്ലോ. തത്തി തത്തി എവിടം വരെ പോകുന്ന അറിയാലോ. നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ കണ്ട നാടകം പിന്നെയും പിന്നെ കാണുന്നൊരു സുഖമാണ് സാറേ. നമുക്ക് വഴി തെറ്റിയെന്നാ തോന്നുന്നേ. ആ പാലമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. சுத்திட்டே இருக்கு போறான்னு நினைக்கிறேன். സാറേ ഈ വഴി പോവാം, കുറച്ച് ചുറ്റാണതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിനക്കിത് അറിയാമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റണം. എന്നിട്ട് അവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തീറ്റയും കുടിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നേരുന്നു. നല്ല ചാരായവും വെടിയിറച്ചും തിന്നങ്ങ് കൊഴുത്തു. ഇവിടെ എന്തിനാണ് സാർ ഒരു കുറവ്? നല്ല വെടികളും ഉണ്ട്. ഇനി അതും പോരാത്തവർക്ക് വേറെയും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലണോ? അതും ചെയ്യാം. ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ല. ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമല്ലേ സാറേ സ്വർഗരാജ്യം. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെങ്കിലും കൊല്ലാത്തവരും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാത്തവരും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അയാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാടും മഞ്ഞും തണുപ്പൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ചു. പോലീസുകാരൻ അന്ന് പോലും മറന്നുപോയി. ഈ വഴി ആ വഴി എല്ലാം പോയി. അവസാനം സമയമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു, എടാ ഊവേ നീയൊക്കെ ഏതാണ്? അന്നേരം ഏതാണ്ടൊക്കെ അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ തിരുമേനി അല്ല, ആ പോലീസുകാരൻ എന്നെ അങ്ങ് പിടിക്കണം. പൊട്ടാസ് പോലത്തെ ഒരു തുപ്പാക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ചിരി വന്നിട്ടും മേല. ജോയ്മോനെ, നിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവടാ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തളർന്നു കിടക്കുന്ന നിന്റെ കയ്യിൽ മുറുമുറാന്ന് രണ്ട് കെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. സാറേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൈയും കാലും തളർന്നെടുക്കുന്ന എനിക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചേ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ച് எத்தனை ஜிபிஎஸ் பாரு. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி ரெண்டு போலீஸாக வந்து மாட்டிக்கிறாங்க போல. ஜீப்ஸ் இல்லடா இது. ஆஹா, என்னடா இவரும் கண்ண மூடி திறக்கிறாரு.
இன்ஃபினிட் லூப்பா? கூட இந்த வில்லேஜே வந்து இவங்க பிடிக்க வந்த போலீஸ் தானே எல்லாரும். அதனால தான் உங்களுக்கு போலீஸ்ன்னு தெரியுதோ? நீங்கள் என்ன இது அண்ணா தெரியாதுன்னு நினச்சிங்களா? அப்படின்னா கைதுட்டா ஆக சுருளி சுத்த விட்டாங்க. கியூரியஸாக இருந்துச்சு ஆனால் படம் ஃபுல்லாக. ஆமாம், சீரியஸாக இருந்தது. என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும்ன்ற மாதிரி இருந்தது. ஆனால் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நிறைய லூசன்ட் எதுக்கு வந்தாங்க, ஏன் இப்படி ஆச்சு, அது என்னன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஏதோ பார்த்து ஷாக் ஆன தியரியில் அந்த மாதிரி அந்த லூப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் நினைக்கிறேன் புக்கு பச்சா கரெக்டாகும்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக்கு பேஸ்ட் ஆன் புக்கு கடத்தல் கிராமமாக இருக்குது. ஆள் என்ன வந்தாங்கன்னா நம்ம ஒரு எல்லாருமே ஒரு ஒரு வகையில புரிஞ்சுப்பாங்க. எனக்கு இல்ல அதுதான் இது நண்பகல் மாதிரி தான். நண்பகல்லையும் இல்ல அதுல கடைசியில வந்து ஒரு 2 ஷாட் இருக்கும்டா. இவரு அந்த நடந்து போயினே இருப்பார். சரி, அப்போ வந்து ஒரு ஃபிளாஷ் ஷாட் வரும், ஒருத்தர் மட்டும் வயல்ல நின்னுன்னு இருக்கிற மாதிரி. அப்போ வந்து நம்ம வந்து சுதாச்சிட்டோம், ஓ ஏதோ பேய் மாதிரி பிடிச்சிருக்கு இல்ல சம்திங். அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய போட்டு நம்ம அவங்க பஸ்ல வந்து நாடக கம்பெனி இதெல்லாமே நாடகம் பல இது இருந்துச்சு, நிறைய இருந்தது. இதுல வந்து எனக்கு சீரியஸா புரியல எனக்கு என்ன நடந்தது. எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் தான் புரிஞ்சுது. அந்த சஜீவா அவர் வந்து சம்திங் சேஞ்ச் ஆயின்னு வராரு, கொஞ்சம் அவரோட கேரக்டர்ல இருந்து ஏதோ சேஞ்ச் ஆயிட்டு வர்றாரு. அது மட்டும் தான் இருந்தது தவிர லாஸ்ட்ல எப்படி ஷோபின் ஆனா போக போக அது மட்டும் இருந்தது. என்னன்னா அவரு ஆண்டனிங்கிறவர் தான் வந்து கொஞ்சம் லீடா இருந்தாரு. ஆனா போக போக இவரு லீடர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவரு அந்த ஹண்டர் ஆனா இவங்க சொன்னா அந்த வில்லேஜஸ் கேட்கற அளவுக்கு இவரு நல்லா அவங்க கூட ஆயிட்டாரு. ஏதோ தாத்தா என்ன அவரு பீடி தாத்தா அவரு ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் இருக்கு. பீடி தாத்தா, அப்புறம் அந்த ரெசிடென்ட் இவில் ஆயா நீங்க தான் தொத்துனீங்க உடுப்பா. அது லைட்டா கொஞ்சம் கிறுக்கா இருந்தா நேத்து விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா அந்த சீன் உண்மையிலே பயமா இருந்துச்சுடா எனக்கு. அவங்க கிட்ட வர 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 ஐயோ எனக்கு இது அல்ல இல்ல. நான் அந்த சீன் மட்டும் மறக்கவே மாட்டேன் இந்த படத்துல. இல்ல எப்படின்னா போத் ஃபிக்ஷன் அண்ட் இது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஃபிக்ஷன் வந்து எனக்கு ஒழுங்கா உட்காராத மாதிரி இருந்துச்சு. எல்ஜேபி கேன் எக்ஸ்பிளைன் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு மட்டும் தான் வந்து டீடைல் தெரியும் போல, எல்லா டீடைல்ஸும் அவருக்குன்னா. அப்படின்னா அந்த வினோத் ஒருத்தர் இருந்தாரு புக் ரைட்டர், அவரு முடிக்கணும் தம்பி அந்த புக்கை தான் வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் டீடைல்டா சொல்லிடலாம். ஏன்னா ஒன்றும் புரியல எனக்கு, ஒரே பேட் வச்சாதான் இருந்தது. ஆனா ஒரு கியூரியஸ் விட்டாங்களா உள்ள, அதுக்கு தான் வச்சிருக்காங்களா சுருளின்னு. நம்மளுமே சுத்த விட்டாங்க உள்ள. அது நல்லா இருந்தது. ஷோபின் திடீர்னு எப்படி சரியானார் நல்லா இருந்தது. திடீர்னு பேரலைஸா இருந்தார், திடீர்னு பார்த்தா அதான் நான் அந்த கிளைமேக்ஸ்ல பார்த்தேன்னா அந்த இதுதான் திடீர்னு பார்த்தா ஷோபின் ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துக்கிறாரு, இவரு பின்னாடி உட்காந்துக்கிறாரு. எல்லாருமே அந்த ஒரு அந்த மூன் கிராவிட்டி நோக்கி போறாங்க. எனக்கு ஒன்னே ஒன்னு தான் வந்து இது டிஃபரண்ட் வேர்ல்டு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. இன்னும்
காடுன்னு நினைக்கிறாரு எனக்கு அந்த இந்த சீன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. ஜோஜி ஜார்ஜ் வந்த உடனே அப்படி போட்டு திட்டின்னு இருந்தாங்க. டக்குன்னு கன் எடுத்து ஃபயர் பண்ண உடனே அப்படியே பயந்துக்கிட்டே போயிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து அப்படியே ஒரு இல்லடா சுட்டாங்கடா ஒண்ணுமே அவளை எப்படி அதுதான் அந்த இவரு என்னது ஆபரேஷன் ஜாவால வருவார் பத்தியா, அவருக்கு இங்க அடி பட்டுச்சு பத்தியா, காதுல வந்து இது பண்ணி அவர் ஷோல்டர்ல ரத்தம் வருது. ஆனா என்னன்னே ஒன்றும் புரியல. நம்ம எடிட் பண்ணும்போது என்ன புரியுமா? ஆனா அந்த கியூரியஸ்க்கு வேணா அந்த அது வந்து கடைசி வரைக்கும் வழக்கம் போல அந்த. ஆனா அந்த எல்ஜேபி மூவின்னு தெரிஞ்சுது. ஏன்னா அவர்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அவன் அந்த பண்ணியா அதை ஏதோ சுட்டாங்க பார்த்தியா, அது சுடும் போது கூட டக்குன்னு சிறுக்கு அந்த சிம்பிள் என்னென்னமோ வந்துட்டு போச்சு. சில இடம்லாம் பார்த்து வச்சுக்க ஒரு 5 செகண்டுக்கு அந்த புல்லே காட்டுவாங்க, அங்கே எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் நம்ம அங்கேயே அவ்வளோ நேரம் காட்டினாங்கன்னு யோசிக்கிறாங்க. இல்லை ஸ்டார்டிங் எனக்கே புரிஞ்சுது. ஒரு ஷாட் நந்து போயிட்டாங்க இந்த ஷாட்டு அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். எனக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஒரு மரம் வளைவா இருந்துச்சா, ஸோ அது வச்ச ஷாட் எல்லாமே பார்த்தோன்னா அதில் ஒரு பெண்டு இருந்துச்சு. ஆனால் கடைசியாக இந்த இவர் கூட்டின்னு போனா தெரியுமா, ஜோஜி ஜார்ஜ் கூட்டின்னு போகும்போது அப்புறம் வுட்டு கட்டினாங்க. அந்த வுட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு நார்மல்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் இருக்கா ஃபாலோ பண்ணி இவங்க 2 பேரும் போனாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாரும் வந்தாங்க. மேலே எட்டி பார்த்து இல்லை அவங்க சொன்னாங்க பாரு இப்படி வேணா நம்ம ஷார்ட்கட்டில் போகலாம் அப்படின்னு சம்திங். அது வந்து இது நீங்கள் என்ன பல மூவிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த மூவி வந்து கமெண்ட்டில் செஞ்சு பண்ணுங்க. எல்லா கமெண்ட்டையும் படிக்கிறோம். ஆமாம் எல்லா கமெண்ட்டும் இப்போ ஏன்னா க்யூரியஸாக இருக்குது, இன்னமும் க்யூரியஸாக இருக்குது. இப்போ போயிட்டு அடுத்தது எண்டிங் எக்ஸ்பிளைன் அந்த வீடியோலாம் பார்க்கணும். எனக்கு ஒன்றே வந்தான் படம் பார்த்தேன் போது எனக்கு ஒன்றே வந்தான் மைண்டில், நான் மேட்ச்சு என்ன டீம் அதுதான். இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஏதோ பார்த்து பயந்தார். அது என்ன டீ கடையில் மேபி இன்னொரு டீ பார்த்தா தெரியும் போல. ஆனால் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அந்த பிரிட்ஜை தாண்டின பிறகு எப்பாரு அது வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்கில். டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மூவி தான் பார்த்தேன். நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. அந்த கியூரியாசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. என்னதான் கொஞ்சம் குழப்பமாக போயிருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு லிஜோ ஜோஸ் அவரோட வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது இன்டெப்த்தான மூவி இதுதான் நினைக்கிறேன். மற்ற எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக ஜல்லிக்கட்டு ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரைட் டு தி பாயிண்ட் இருந்துச்சு. புக்கு கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு பார்த்தோன்னா இன்னும் கூட டீட்டெயில் இல்லைடா புக்கில் வந்து சென்டர் ஆஃப் சாப்டர் பார்த்தா. இல்லை எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா அப்பப்போ சைடில் இந்த கண்ணாடி ஒன்று வச்சு லைட் வச்சு யாரா அவனுங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் கமெண்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்னு. அது ஒன்று திடீர்னு பார்த்தா அந்த தேர்ட் ஐ மாதிரி மேலேருந்து சுற்றி நந்து வந்துனுக்கிறாரு அவரு. அந்த இதில் வானம் கூட அப்படிதான் இருந்துச்சு. வானத்தோட ஸ்கை பேட்டர்ன் பற்றியா அதுவுமே அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஷோல்ல தான் இருந்துச்சு. ஏதோ நந்து ஏதோ ஒரு கிற்கலான ஊர் போல அது. ஃபேண்டசி வேர்ல்டு மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் தேவை. ஆனால் வந்து கடுப்பாக வைக்கல, ஏதோ ஒன்று நோக்கி போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஹார்ட் கோர் சினிஃபைல்ஸ் சினிமா ஃபேன்ஸ் அவங்க இந்த மூவி பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு குழப்பமான மூவி பார்க்கலாம். Until then, this AD வெற்றி பரத் signing off.